اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج انشاءاللہ العزیز ریاض الصالحین کا ہم نے 8واں سبق پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے کے اسباق اگر کسی ساتھی نے نہیں سنے تو وہ پچھلے اسباق کو لازمی سے سن لے تاکہ ہمارا ربط اور ترتیب برقرار رہے۔ اور اگر کوئی ساتھی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر اور آئی بٹن کے اندر میں تمام ویڈیوز کے پچھلے اسباق کے لنک ڈال دیتا ہوں، تو ان کو آپ لازمی سے دیکھ لیں۔ تو آج جو ہم نے حدیث سٹارٹ کرنی ہے وہ میرے پاس مکتبۃ البشریٰ کے چھاپے کے مطابق، جو کہ میرے پاس کتاب مکتبۃ البشریٰ کی ہے، اس پہ پیج نمبر 17 ہے، اور حدیث نمبر جو آج ہم نے پڑھنی ہے وہ حدیث نمبر 15 ہے۔ باب التوبہ حدیث نمبر 15 مکتبۃ البشریٰ کے مطابق پیج نمبر 17 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں، پھر مختصر سی میں تشریح کرتا ہوں۔ وعن ابی حمزہ انس بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو حمزہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، جو کہ خادم رسول ہے، جنہوں نے 10 سال اللہ کی خدمت کی ہے۔ انس بن مالک، انس ان کا نام ہے، مالک ان کے والد کا نام ہے، انصاری، انصاری یعنی کہ مدینہ کے رہنے کے۔ آگے خادمی رسول اللہ، رسول اللہ علیہ وسلم کے خادم، یہ پوری زندگی جو اسی نام سے مشہور ہوئے، پوری زندگی اسی نام سے جانے جاتے رہے، خادمی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم۔ دیکھیں یہ نسبت دیکھیں کتنی بلند اور کتنی بہترین ہے کہ کوئی بندہ اس نام سے مشہور ہو جائے، یہ رسول کا، یہ نبی کا خادم ہے، یہ پیغمبر ہے، تو یہ مرتبہ انہی کو ملا ہے۔ حدیث آتی قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ افرح، اللہ رب العالمین، افرح وہ زیادہ خوش بتوبتہ، اپنے بندے کی توبہ سے، من احدکم، تم ایک بندے کی، جو کہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، جو کہ ساقط علی بعیرہ، جس کا سامان وغیرہ کھانے پینے کا سارا سامان، زندگی کا ساز و سامان دا ہوا ہو علی بعیرہ، اس کے اونٹ پر، وقد اضلہ، اور وہ اونٹ گم ہو جائے، فی ارض فلات، کسی جنگلی زمین میں، ارض میں نے زمین، فلات میں نے جنگلی، بیابان چٹیل میدان کے اندر کسی شخص کا اونٹ گم ہو جائے، گم ہونے کے بعد اس اونٹ اس شخص کو مل جائے جس کے اوپر انسان کا سارا ساز و سامان، کھانے پینے کا ساز و سامان، آرام کرنے کا ساز و سامان، یعنی کہ اس کی کل کائنات، کل زندگی وہ اس کی اونٹ کے اوپر ہے، اور وہ اونٹ گم ہو گیا۔ تو وہ اونٹ گم ہونے کے بعد جب انسان کو ملتا ہے تو جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی، یعنی کہ موت کے منہ سے انسان واپس آیا ہوتا ہے، تو جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ خوشی کسی بھی انسان کے توبہ کرنے پر ہوتی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ میں اپنے بندے کو معاف کروں، اپنے بندے کی بخشش کروں۔ یعنی اب اگر وہ بدبختی کے انتہا تفریح کے اندر انسان کا ہی قصور ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی کچھ، ٹھیک ہے۔ اب اسی حدیث کی جو تشریح ہے نا، اسی حدیث کی جو مکمل وضاحت ہے وہ اگلی حدیث میں ہے۔ وفی روایت لمسلم، متفقون علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث تھی جو ہم نے اوپر پڑھی ہے، اور کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ، اللہ اشحن اشد فرح، وہ اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ فرحت محسوس کرتا بتوبہ، اپنے بندے کی وجہ سے، حین یتوب الیہ، جب وہ بندہ اللہ کی طرف ہے، جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتا۔ من احدکم، تم میں سے کسی کوئی ایک بندہ، کوئی بھی انسان، کان علی راحلتہ، وہ اپنی سواری پر، اونٹ پر یا اپنے گھوڑے پر یا کسی بھی سواری پر سوار ہو، بارض فلات، کسی جنگلی زمین، بیابان علاقے میں وہ کسی اپنی سواری پر سوار ہو، فن فلتت منہ، اور وہ سواری اس سے چھوٹ جائے، وعلیہا، اور اس سواری پر طعامہ، اس بندے کا کھانا ہو، وشرابہ، اور اس کا پینے کا سامان، کھانا پینے کا سارا سامان وہ سواری پر ہے، فآیس منہا، اور وہ مایوس ہو گیا ہو، منہا، اس سواری سے۔ اس سے ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بیان کی نا، اس مثال کی ذرا جو آپ علیہ السلام نے نقشہ کھینچا نا،
اس کی طرف ذرا توجہ دیجیے گا کس قدر آپ نے دل فریب آپ علیہ السلام نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک سواری پر سارا انسان کا کھانا پینا سارا سامان لدا ہوا ہے اور وہ سواری وہ گم ہو گئی ہے، چھوٹ گئی اس کے، اور وہ انسان جو ہے وہ مایوس ہو گیا۔ مایوس کس سے ہو گیا؟ اب سواری بھی نہیں ملنی، اور جنگل بیابان کا علاقہ ہے کہ کوئی کسی سے مدد بھی نہیں لے سکتا، کسی کو مدد کے لیے بلا بھی نہیں سکتا، تو کیا ہو گیا؟ آگے دیکھیں جی، فَأَتَى شَجَرَةً، وہ بندہ درخت کے نیچے آ گیا، فَاضْطَجَعَ، اور وہ لیٹ گیا، فِي ظِلِّهَا، اس درخت کے سائے میں، وقد آئیسا من راحلتی، وقد آئیسا، اور وہ بندہ مایوس ہو چکا ہے، من راحلتی ہی، اپنی سواری سے، کہ اب سواری بھی گئی، اوپر جو سامان تھا وہ بھی گیا، اب بندے کو موت سامنے نظر آ رہی کہ اب موت پکی ہے، موت یقینی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے آگے دیکھیں، فبینما، پس اسی دوران ہوا کذالک، وہ اسی حالت میں تھا، یعنی یہی سوچ رہا تھا کہ اب موت پکی ہے، اب موت پکی ہے، اذا ہوا، اچانک وہ بندہ، وہ سواری، بیہا، اپنے اس سامان کے ساتھ جو کہ سامان اس کے اوپر لدا تھا، قائمتن، وہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اندہ، اسی بندے کے پاس جو کہ موت کو اپنے سامنے دیکھ چکا ہے اور موت کا منتظر ہے اور اپنی تمام طرف سے مایوس ہو چکا ہے۔ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، تو وہ بندہ اس کی لگام کو پکڑ لیتا ہے، ثم قال، آگے ذرا لفظوں کے اوپر توجہ کیجیے گا، ثم قال، وہ اتنا کو خوش ہوتا ہے، ثم قال، پھر وہ بندہ کہتا ہے، من شدت الفرح، خوشی کی شدت کے مارے، خوشی کے مارے وہ اس کی زبان سے نکلتا ہے، اللہم، اے اللہ، انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور اے اللہ میں تیرا رب ہوں۔ حالانکہ جملہ کفری ہے کہ وہ شدت فرح کی وجہ سے، یعنی کہ خوشی کی شدت اس کو اتنی ہوئی ہے کہ موت کے منہ سے دوبارہ واپس آیا کہ اس کے منہ سے یہ لفظ نکلتا ہے، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ آگے حدیث دیکھیں جی، اخطأ، وہ غلطی کرتا ہے، من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے۔ یہاں پر ذرا توجہ کی گئی، یہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی بھی ہوگی، حدیث کی تشریح بالکل واضح ہے، لیکن یہاں پر ایک بہت ہی لطیف نقطہ ہے جو کہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہے نا تمام جو گمراہان باطلہ، گمراہان تمام فرقوں کے لوگ، وہ اپنے بابوں کی، اپنے بزرگوں کی جھوٹی اور کفریہ اور شرکیہ اب عبارات کو بچانے کے لیے، جو کہ انہوں نے اسلام کے خلاف، رسول اللہ کی یا اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتے ہوئے، یا کسی بھی قرآن کی یا دین کی مذاق، دین کا مذاق اڑاتے ہوئے، گستاخی کرتے ہوئے بزرگوں نے جو بکواسیات ارشاد فرمائی ہیں، جو لکھی ہیں، ان کو بچانے کے لیے، ان کا دفاع کرنے کے لیے یہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، اس حدیث میں بھی ہے کہ انسان جملہ کفریہ بولتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اب یہ جملہ تو کفری ہے، کہتے ہیں کہ جیسے یہاں پر اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا، بلکہ بندہ خوشی کے مارے ایک جملہ اس کی زبان سے کفریہ نکل جاتا ہے، ایسے ہی ہمارے بزرگ بھی خوشی کے مارے، ایسے ہی ہمارے بزرگوں کی زبان سے بھی اس طرح کے جملے نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اعتراض سمجھ آ گیا جی جو کہ وہ پیش کرتے ہیں۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ ہم نے لوگوں کو سمجھانا اور بتانا کہتے ہیں، جبکہ ان کے بزرگوں کی جو گستاخانہ عبارتیں ہیں، جو کفریہ اور شرکیہ عبارتیں ہیں، اور اس حدیث میں جو الفاظ ہیں ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ حدیث کے اندر ذرا غور کیجیے گا، آخری الفاظ جہاں پر میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی، حدیث میں ہے کہ وہ بندہ شدت فرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے یہ جملہ بولتا ہے۔ پہلی بات، خوشی کی شدت کی وجہ سے، یعنی کہ اس کو خوشی اتنی ہوتی ہے کہ وہ جملہ اس کی زبان سے یہ لڑکھڑا جاتا ہے، زبان اس کی پھسل جاتی ہے، اس کی زبان سے نکلتا ہے، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ جبکہ ان کے بزرگ وہ تو مکمل ہوش و حواس میں اور مکمل ساری چیزیں دیکھتے بوجھتے ہوئے وہ کہتے ہیں، بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے، وہ بالکل ان کی کتابوں کے اندر، کہ ایک بندہ آتا ہے پیر صاحب کے پاس بیعت ہونے کے لیے۔ آپ پیر صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا تو کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ وہ آگے سے مرید کہتا ہے جی میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ پیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ پیر کہتے ہیں آپ پیر صاحب اس کو کیا کہنا ہے؟ آپ پیر کے آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ بیٹا نہیں، کلمہ ایسا ہے پڑھو، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب وہ یہ کفریہ اور شرکیہ عبارت کو بچانے کے لیے، یہ وہ اپنے بابے کو بچانے کے لیے یہ اس حدیث کا سہارا لیتے کہ دیکھیں یہاں پر بھی تو ایک بندے نے خوشی کے مارے کہہ دیا تھا، تو ہمارے بزرگ نے بھی کہہ دیا، یہاں پر ہے شدت کے مارے اس بندے کی زبان سے نکلا ہے، خوشی کی شدت کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اور ایک بابا جی نے تو یہ کہا کہ اس سے پوچھا گیا کہ قیامت والے دن ساری کی ساری مخلوقات کس کے جھنڈے کے نیچے ہوگی؟ اب وہ بابا جی کہتا ہے، قسم اٹھا کے کہتا ہے
کہ लिवाई अअज़म मिन लिवाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ु बिल्लाह, कि मेरे झंडे के नीचे सारी की सारी दुनिया होगी और मेरा झंडा जो है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के झंडे से भी बड़ा होगा, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और ये कुफरिया और शिरकिया इबारात को बचाने के लिए, उसका दिफा करने के लिए ये इस हदीस को सहारा बनाया जाता है। एक बात तो मैंने ये कह दी कि वो बंदा खुशी की शिद्दत की वजह से, वो खुशी के मारे उसकी ज़ुबान से ये जुमला निकलता है और वो उसको जुमले को आगे अकीदा नहीं बना देता, जबकि इन्होंने अकीदे बनाए हुए हैं और कहते हैं ये मार्फत की बातें और उन किताबों को आगे छाप रहे हैं, लोगों को आगे बता रहे हैं, लोगों को आगे उनको वली बना के पेश कर रहे हैं। आप बताएं क्या ये बंदे को हम वली मानते हैं? ये जो बंदा ये कह रहा है कि अल्लाह तू मेरा रब बंदा है और मैं तेरा रब हूँ, क्या आप में से कोई भी बंदा या जो जो वीडियो सुनेंगे आप में से कोई भी बंदा ऐसी इसको वली कोई मानेगा? जबकि ये तो उन कुफरिया और शिरकिया इबारात, गुस्ताखाना इबारात वाले बाबों को ये तो वली बना के पेश कर रहे होते, जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़वाए, लोगों को अपने कदमों के अंदर झुकाया, उनको तो ये वली बनाकर पेश कर रहे होते। तो इसलिए इस हदीस के अंदर और उनके जो बुजुर्ग और गुस्ताखाना इबारतें हैं उनके अंदर ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। ठीक है, ये एक बात। दूसरी बात, इस हदीस के जो आखिरी लफ्ज़ हैं उसके ऊपर भी ज़रा गौर कीजिएगा। इसमें है अख़्ता मिन शिद्दतिल फ़रही, कि वो बंदा खता करता है, गलती करता है, और गलती की बुनियाद क्या होती है? शिद्दत फ़रह। रसूलुल्लाह ने खुद अपनी हदीस में इस बात को वादे फरमा दिया कि बंदा कहता तो है कि या अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब, खुशी की वजह से, लेकिन ये बंदा गलत कहता है। क्या ये इनके बुजुर्ग जो इन्होंने कुफरिया और शिरकिया इबारतें लिखी हैं और लोगों के अंदर बयान की हैं, क्या ये लोग मानने के लिए तैयार है कि हमारे बुजुर्गों ने ये गलत कहा है? हमारे बुजुर्गों ने ये जो कलमे पढ़ाए हैं अपने नामों के और ये अपने नाम के जो अपनी इबादतें करवाई, ये गलत कहा है? रसूलुल्लाह तो हदीस में कह के फरमा रहे कि बंदा गलती करता है और गलत कहता है, हालांकि उसको कहना तो ये चाहिए कि अल्लाह तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूँ, लेकिन वो खुशी के मारे वो गलती के साथ ये जुमला कहता है। तो इसलिए इन बुजुर्गों की इबारतें गुस्ताखाना, कुफरिया और शिरकिया, और इस हदीस में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। ये हदीस बिल्कुल दुरुस्त है, सही मुस्लिम की हदीस है, इसके ऊपर हमारा ईमान है, और जो इस हदीस के अंदर अल्फाज है उसकी एक एक लफ्ज़ के ऊपर हमारा ईमान है। लेकिन इस वजह से इनकी गुस्ताखाना और कुफरिया और शिरकिया इबारतें वो कतअन वो माफ़ी के काबिल भी नहीं है, और ना ही वो बुज़ुर्ग वो कतअन एहतराम के काबिल नहीं है जिन्होंने अपने नाम के कलमे पढ़ाए, अपने कदमों के अंदर लोगों को झुकाया और अपनी इबादतें करवाई। ठीक है जी, ये फ़र्क अच्छी तरह समझ लीजिएगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इस हदीस को पेश करते हैं, इसलिए मैंने ज़रा इसकी तशरीह करना, ज़रा वजाहत करना ज़रा ज़रूरी समझा जी। अगली हदीस जी, हदीस नंबर 16। और बाकी अगर किसी का सवाल हो मैं एंड के ऊपर इंशाल्लाह आपके सवाल भी लूँगा। वअन अबी मूसा अब्दुल्लाह बिन क़ैस, अबू मूसा अब्दुल्लाह बिन क़ैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस मरवी है। अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो हदीस बयान करते हैं। ये माइक किस बंदे का ओपन हुआ है जी? माइक का नीली बंद कर ले। ये इफ्तिखार साहब आपका माइक ओपन है, माइक बंद कर लीजिए। अच्छा जी, हदीस जी, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म से वो हदीस बयान करते हैं। इन्नल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला, यबसुतु, वो अल्लाह ताला फैला देता है, यदहु, अपने हाथ को, बिल्लैल, रात के वक़्त। अब यहाँ पर भी एक अकीदे की बात समझ लें। अब अल्लाह ताला का हाथ हदीस में आ गया, और इसी हाथ के ऊपर हमारा ईमान भी है, हमारा अकीदा भी है, नज़रिया भी है कि अल्लाह ताला का हाथ है। लेकिन अल्लाह ताला का हाथ किस तरह है, उसकी कैफियत क्या है, अल्लाह ताला किस तरह फैलाते हैं, इसका माने की कैफियत क्या है, ये हमें नहीं इल्म। इसकी कैफियत और उसको हम अल्लाह के सुपुर्द करते हैं कि हमें अल्लाह ताला का हाथ होना ये तो हमें मालूम है, अल्लाह की सिफ़त है, लेकिन हाथ किस तरह का है, उसकी कैफियत क्या है, इस कैफियत के अंदर ना हम पढ़ते हैं, ना हमें पढ़ने की इजाज़त है, ना ही हमें पढ़ना चाहिए। जो हदीस और कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला की सिफ़ात आई हैं उनके ऊपर ईमान रखना ज़रूरी है। यहाँ पर भी है, यह बसुतु, अल्लाह ताला अपने हाथ को फैला देते हैं रात को, किस लिए? लियतूबा, ताकि तोबा कर ले, मुसी उन नहारी, मुसी कहते हैं गुनाहगार, नहार मैंने दिन, दिन का गुनाह करने वाला बंदा वो तोबा कर ले। जिसने दिन के अंदर गुनाह किए अल्लाह ताला अपना हाथ, जिस तरह अल्लाह ताला की शान के लायक है, अल्लाह ताला अपना हाथ फैला देते हैं ताकि लोग जो दिन के गुनाहगार हैं वो तोबा कर लें। वयबसुतु यदहु, और वो अल्लाह ताला हाथ फैला देते हैं अपना, बिन नहारी, दिन के वक़्त, किस लिए? लियतूबा, ताकि तोबा कर ले, मुसीउल लैली, रात का गुनाहगार, जिसने रात के अंदर गुनाह किया है वो रात का गुनाह जो है वो दिन को
اللہ ताला के सामने माफ़ी का मामला कर रहे तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। ये कब तक अल्लाह ताला इसी तरह करते हैं? हत्ता ततलुअ शम्सु, यहाँ तक ये मामला इसी तरह होता रहेगा जब तक कि सूरज तुलू नहीं हो जाता मिन मगरिबिहा, मगरब की जानब से, यानी भी मशरक से निकलकर मगरब में जाता है। जब सूरज मगरब से निकलकर मशरक में जाएगा तो ये फिर तौबा का दरवाज़ा बंद, क्योंकि जब ये अल्लाह ताला गैब से पर्दा हटा देगा ना, सारे लोग देख लेंगे कि अब क़यामत पक्की है और अल्लाह ताला का वादा सच्चा था। फिर उस वक़्त ईमान का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना उस वक़्त ईमान कबूल होगा और ना ही उस वक़्त की तौबा की हुई कबूल होगी। ठीक है, ये रवाहु मुस्लिम, और ये हदीस है सही मुस्लिम की। और ये साइंस भी इस बात को साबित कर चुकी है कि अनकरीब एक वक़्त आएगा कि ज़मीन की जो है ना हरकत, ये ज़मीन की हरकत उल्टी हो जाएगी और एक सियारा गालिबन मरीख या मुश्तरी के, उन्होंने साइंसदानों ने भी लिखा भी है और बताया भी है, इसके ऊपर आर्टिकल भी जारी किया कि वो सियारा जो था ना, वो अचानक उसकी रोटेट होता हुआ, यानी हरकत होती होती है उसकी, एक वक्त आया कि वो सियारा हरकत करना बंद हो गया, रोटेट करना, घूमना, वो उसकी हरकत बंद होगी। फिर कुछ देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो मुखालिफ सिमत पर घूमना शुरू हो गया। ठीक है, इसी तरह ज़मीन के साथ भी उन्होंने कहा कि अगला जो सियारा, अगला जो मामला ना, वो हमारी ज़मीन के साथ होने वाला है कि हमारी ज़मीन भी एक वक्त आएगा कि इसकी जो हरकत है ना, जो घूमना है, ये बंद हो जाएगा। वो अब हदीस वो लाइन कि दज्जाल जब आएगा तो एक दिन एक साल के बराबर होगा, एक दूसरा दिन महीने के बराबर, फिर हफ्ते के बराबर। वो किस तरह होगा साइंटिफिकली तौर पर कि जब ज़मीन की जो है ना, ज़मीन की जो घूम रही है, ये ज़मीन का घूमना बंद हो जाएगा, फिर ज़मीन आहिस्ता 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 मुखालिफ सिमत में घूमना शुरू करेगी। ठीक है, जब घूमना शुरू करेगी उस वक्त साल और दिन चेंज होंगे और साल और दिन की जो लंबाई है ये भी चेंज होगी और फिर सूरज मगरब से निकलेगा। उस वक्त तौबा का दरवाज़ा और ईमान लाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ये बात साइंस भी इस बात को मानती है और उस हदीस में भी ये बात आ गई जी। आगे हदीस नंबर 17 जी। वअन अबी हुरैरा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये हदीस मरवी है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ताबा, जो कोई भी शख्स तौबा कर ले, क़ब्ल, इससे पहले के, अन ततलुअ शम्सु, ये कि सूरज तुलू हो, मिन मगरिबिहा, मगरिब की जानब से, ताब अल्लाहु अलैहि, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाएगा। यानी तौबा जो है वक़्त की मगरब से सूरज निकलने से पहले पहले तौबा का वक़्त है, जिसने तौबा कर ली उसका अचानक उसकी तौबा पक्की होगी और वो कबूल होगी। ठीक है, और आखिरी हदीस पढ़ के हम बात ख़त्म करते हैं, ये भी तौबा ही के बारे में। वअन अबी अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, अबू अब्दुर्रहमान ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की कुनियत है, अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह नाम है, उमर ये इनके वालिद का नाम है जो कि खलीफा सानी है, खलीफा राशिद हैं, और अल-खत्ताब ये इनके दादा का नाम है। अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से हदीस मरवी है, वो रिवायत करते हैं अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह, बेशक यकीनन अल्लाह ताला, अज़्ज़ा व जल्ला, यक़बल, वो अल्लाह तौबा, वो अल्लाह कबूल करते हैं, तौबतल अब्दी, बंदे की तौबा को, कब तक, मा लम युगरगिर, जब तक के गरगरा ना आ जाए। गरगरा कहते हैं जब के इंसान की रूह निकलनी शुरू होती है, जान निकलनी शुरू होती है, उस वक्त इंसान का सांस उखड़ना शुरू हो जाता है, जिसको कहा जाता है नज़ा का आलम। जब तक नज़ा का आलम शुरू ना हो जाए, गरगरा शुरू ना हो जाए, उस वक्त तक अल्लाह ताला हर इंसान की तौबा को कबूल करते हैं। लेकिन जब गरगरा शुरू हो जाए और जब ये नज़ा का आलम शुरू हो जाए, फिर तौबा कबूल नहीं होती, क्योंकि फिर सारा का सारा गैब का जो है पर्दा हट जाता है, इंसान देख लेता है जन्नत जहन्नम फरिश्ते सबको देख लेता है, क्योंकि हमारा ईमान बिल गैब है। ये ईमान बिल गैब इतनी बड़ी कुव्वत है कि अगर ये गैब का पर्दे हट जाए, ईमान का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जब नज़ा का आलम होता है उस वक्त सारे पर्दे हट जाते हैं, फिर इंसान को सारा कुछ नजर आना शुरू हो जाता है, उस वक्त फिर तौबा कबूल नहीं होती। जैसा कि फ़िरौन ने तौबा की थी, फ़िरौन की तौबा अल्लाह ने इस वजह से कबूल नहीं की थी क्योंकि वो नज़ा का आलम शुरू हो गया था, गरगरा उसका शुरू हो गया था। उस वक्त वो कहता है कि मैं अल्लाह मैं एक वहदहु ला शरीक रब के ऊपर ईमान लाया। अल्लाह ताला ने फरमाया आल आन 11वां पारा सूरह यूनुस, आल आन वक़द असैता क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अब तू ईमान लाया, इससे पहले तो तू फसाद करता था। तो ये है जी कि जब गरगरे की हालत शुरू हो जाए उस वक्त तौबा कबूल नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने गुनाहों के ऊपर तौबा करने की मौत से पहले पहले और तौबा का दरवाज़ा बंद होने से पहले पहले अल्लाह ताला हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए।